الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 2 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 2 Januari 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Martin Saputra dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Ahmad Syukri Al-Aula SPD dengan pembahasan di antara tanda orang beriman. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. وجعلني من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا قل أعوذ برب ربي أعوذ بك الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت لا إله إلا
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام عليك السلام أين ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إليك يا رب ربنا يا سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق العظيم.
صلى الله العظيم صلى الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك عافية في كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك شكر على العافية، ونسألك غنى عن الناس. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وسب يبعدنا من شهادتك ومحبتك، وأمتنا يا رب على سنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله. أحينا عليها يا حي، وأمتنا عليها يا مميت، وابعثنا بها من قبورنا يا باعث، وانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، بلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد بشير النذير سراج منير على آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في الفاتحة. إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا الله، آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. صلى بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيد الوالد المربي الأستاذ محمد المنصور سيد الوالد سيد أبو يحيى بحمد الحبشي سيد الوالد محمد بن الحوج من شيخنا لمعلمينا ولأهلنا ولأصحابنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
خصوصا إلى المربي الأستاذ أدعي إلى الله الحبيب أحمد الحبشي ومربي وكيف لا أسلم طيب مربي سيد وشبه المغرب وسلم بقدر الفقيه وأبيه الحبيب القدر والفقيه ثم إلى سيد الجاد مساقس عبد الحميد وقاب كرموغان ثم إلى حجي أزنال وقاب كرة ثم إلى كبار إمبانا ثم إلى سيد أبي الأبي محمد بن بسم الله الحسن وثم إلى مهد بدر من شهاب وثم إلى الأستاذ أحمد أبن أسطني وسبحانه ثم إلى مؤسس هذا المحجماته وخادمه ورجل أرواح مجاهد المسلمين في فلسطين وإلى أهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذريته وأهل بيته الكرام سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بشكر الوالدين والإحسان الأبوين والصلاة والسلام على نبي الحرمين جد الحسنين إمام القبلتين وعلى آله وصحبه دائما متلازما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومعدره العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. Ma'asyiral hadirin
wal musta'imina rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah selalu kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat Allah juala Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir berkumpul bersama-sama di masjid yang insyaAllah dengan keberkahan ini. Kemudian salawat beserta salam selalu kita haturkan dan selalu kita junjungkan buat baginda agung kita Rasulul A'zam wa Nabiyunal Akram Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin wal musta'imin rahimakumullah. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه متفق عليه. Ma'asyiral hadirin wal musta'imin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berucap, berkata dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imamul Muslim. Ma'asyiral hadirin al-musta'imin rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan ada 3 ciri orang mukmin. Tadi ada istilah muslim dan mukmin. Mukmin sudah pasti muslim dan tidak semua muslim mukmin. Muslim itu orang yang memeluk agama Islam dan mukmin adalah orang-orang yang beriman. Okay, lebih jelas istilah ini dijelaskan di lain waktu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dia mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi maksudnya di sini adalah orang mukmin itu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sesuai dengan yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini. Dan semua orang yang beriman maka akan senantiasa menjaga lisannya. Orang-orang beriman, orang-orang mukmin ini akan senantiasa menjaga lisannya, agar apa yang keluar dari lisannya hanyalah perkataan-perkataan yang bermanfaat, perkataan-perkataan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, yang bisa memberikan manfaat untuk dia atau untuk orang lain. Maka inilah salah satu hal yang luar biasa yang Allah letakkan pada orang-orang yang beriman, itu mereka senantiasa menjaga lisannya. Apa yang keluar dari lisannya ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menyenangkan di hati, menyenangkan dan menenangkan. Kita mungkin ada kan, mungkin kita bercerita dengan wong,
Kita bercerita dengan wong, wong itu juga ngenjuk solusi yang nenangkan hati kita, walaupun mungkin solusinya ni tidak pula membantu, atau mungkin dia tidak menunjuk solusi sama sekali, tapi apa yang keluar dari lisannya kita tenang, walaupun mungkin apa yang dikeluarkannya ini tidak menyelesaikan masalah kita, tapi ketika kita bercerita dengan dia, ngobrol dengan dia, apapun yang keluar dari lisan ini menenangkan hati kita. Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga berusahalah agar apa yang keluar dari lisan kita ini hanyalah perkataan-perkataan yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Nah, lisan ini benar-benar mempengaruhi terhadap tingkah kita, sikap kita. Apalagi kalau kita keluar dari lisan kita ni, kalau mengeluarkan kata-kata yang dari lisan kita, dari lidah kita, perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang buruk, apalagi sampai ucapan-ucapan yang bohong, kata-kata yang mengingkari janji, amanat yang tidak disampaikan. Ini termasuk tanda orang-orang munafik, lawan daripada orang-orang mukmin. Ayatul munafiki thalathun, kata Rasulullah. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diunjuk amanat berkhianat. Ini orang-orang munafik. Ini juga keluar dari lisan, ucapan-ucapan yang bohong, perkataan-perkataan yang bohong. Kalau keluar dari lisan kita omongan-omongan yang bohong, bohong ini kalau sudah sekali bohong maka akan keluar kebohongan-kebohongan berikutnya, untuk menutupi kebohongan yang dia keluarkan di awal tadi. Maka akan berterus rentetan kebohongan-kebohongan dari lisan dia. Maka ini harus benar-benar dijaga. Maka itulah kata Rasulullah, kalau kita tidak pacak ngomong dengan perkataan yang baik, tidak pacak ngomong dengan ucapan yang baik, auliyasmut, maka lebih baik diam. Kita memang diperintahkan oleh Nabi untuk selalu berlafaz, mengucapkan perkataan yang baik, lafaz yang baik. Dari lisan kita keluar omongan-omongan yang baik. Kalau tidak pacak kita nak menentukan perkataan yang baik, omongan yang baik, auliyasmut, paling tidak kita diam. Atau setidaknya kita berzikir, kita baca solawat, kita basahi lisan kita basahi bibir kita, selalu senantiasa mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jauh lebih baik, lebih bermanfaat. Jadi maksimalkan lisan kita ni agar selalu berlafaz atau berucap dengan perkataan-perkataan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, agar kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Masyaallah hadirin, kita ni hidup tak dewean. Kita ni hidup tak dewean. Dan kita juga tidak bisa hidup dewean. Kita ni tidak hidup dewean dan kita tidak bisa hidup dewean. Kita bertetangga, kita punya tetangga. Walaupun kita, aku pacak mandiri, aku bisa dewean, tidak bakal bisa juga. Karena sudah dipelajari mungkin dari pelajaran-pelajaran dasar, dari kita sekolah-sekolah dulu, kita ni manusia makhluk sosial yang butuh dengan wong lain. Tidak ada manusia yang pacak dia menjalani hidupnya dewean. Dia akan kesulitan. Setidaknya pas dia mati kage, ada yang nak ngurusi jenazahnya. Pas dia sakit kage, ada yang nak ngurusi diri dia. Jadi manusia ni butuh yang lain. Kita hidup di lingkungan kita punya tetangga. Kita punya tetangga. Tetangga kita ni adalah orang yang pertama kali bakal memberikan bantuan di saat kita butuh bantuan. Mungkin kita punya keluarga,
Tapi mungkin keluarga kita jauh. Kita punya dulur kita mungkin jauh. Nah, kita tinggal di tempat kita, di sebelah kita ni ada tetangga. Pada saat kita butuh sesuatu ni, tetangga kita yang bakal menolong duluan. Tetangga kita yang akan membantu duluan. Maka itulah Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk selalu memuliakan tetangga kita, berbuat baik dengan tetangga kita, menjaga keharmonisan dengan tetangga kita. Jangan bermusuhan. Jangan sampai kita tidak seakoran, tidak seteguran. Itu tetangga ini harus kita muliakan, dan mereka juga akan memuliakan kita insya-Allah. Jadi kita punya tetangga, ya, kita perlakukan mereka dengan baik. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita masak makanan, kita membuat satu makanan, maka banyak kuahnya. Untuk apa? Agar kuahnya tadi bisa dilebihkan dan dikasihkan kepada tetangga kita. Karena kalau mereka mencium bau masakan kita dan mereka tidak sanggup untuk membuatnya atau membelinya, sehingga mereka kelaparan dengan bau makanan kita tadi, hati-hati. Makanan yang kita makan ini bisa hilang berkahnya. Kalau kita abai dengan tetangga kita tadi, maka kita harus memperhatikan, jingok tetangga di sebelah kita. Bahkan kalau kita nak bersedekah, selain daripada keluarga kita, yang paling utama, yang kita awalkan, yang kita utamakan adalah tetangga kita. Tetangga yang butuh bantuan kita, tetangga mungkin yang hidupnya kekurangan. Maka kalau kita ingin mengeluarkan sedekah ataupun zakat, kita punya tetangga yang masuk kategori butuh, mungkin fakir atau miskin, maka yang pertama lebih utama adalah kita bersedekah atau mengeluarkan zakat kepada tetangga kita ini setelah keluarga kita. Maka ini kita harus benar-benar perhatikan tetangga kita. Lalu ada yang berkata, ya kita wajib memuliakan tetangga. Kalau tetangga itu baik, lemak kita nak baik dengan dia. Kalau tetangga itu juga akal, lemak kita nak ngakorkan dengan dia. Nah, cak mana kalau tetangga ni jahat? Ada tetangga yang tak demen dengan kita, ada tetangga yang jolit dengan kita, ada tetangga yang benci dengan kita. Macam mana sikap kita? Jawabannya, kalau ada tetangga yang benci dengan kita, tetangga yang jolit dengan kita, tetangga yang jahat dengan kita, itu urusan dia dengan Allah. Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan tetangga kita. Allah dan Nabi itu memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan tetangga kita. Kalau dia balas baik juga, alhamdulillah. Aman dia balasnya jahat, balasnya tidak sesuai dengan kehendak kita, ya terserah dia, itu urusan dia dengan Allah. Dia nak berbuat apa, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti aku ingin tetap berbuat baik pada tetangga aku kerana perintah Nabi aku, kerana ini perintah Tuhan aku. Nah, mungkin kita tidak dapat balasan dari tetangga kita, tapi kelak Allah bakal jadikan orang-orang yang mungkin dari tempat lain yang akan berbuat baik dengan kita. Allah bakal selalu membalas hambanya. Allah bakal selalu memberikan balasan untuk kebaikan hamba-hambanya. Karena setiap apa yang kita keluarkan pasti ada balasannya. Kita berbuat baik dengan wong bakal baik dengan kita. Dan kalaupun bukan tetangga kita yang membalas kebaikan kita, Allah jadikan orang-orang di tempat lain yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Atau kalaupun dak katik mungkin wong di tempat lain yang membalas kebaikan kita, kita tetap berbuat baik pada tetangga kita, tapi tidak dibalas baik. Lalu dak katik juga wong yang dari jauh datang untuk buat baik dengan kita, mungkin kebaikan yang kita keluarkan untuk tetangga kita ini, itu menjadi salah satu bentuk penghapusan dosa-dosa kita yang mungkin kita tidak sadar atau kita sudah lupa akan dosa tersebut. Sehingga pas kita mati kaget, tak katik lagi sisa-sisa dosa kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita karena kita selalu sabar menghadapi tetangga yang jahat tadi, dan kita selalu berbuat baik kepada mereka. Ini lebih luar biasa lagi. Jadi tetap berbuat baik kepada tetangga. Nak cak manapun dia dengan kita, telah berbuat baik. Mungkin juga dengan kita selalu berbuat baik pada tetangga kita yang jahat, selalu berbuat baik pada tetangga kita yang jolet tadi, itu akan menjadi teguran tersendiri bagi dia. Jadi dia mungkin ngerasa, oh aku ni jahat terus dengan tetangga sebelah rumah aku, cuman dia baik terus dengan aku. Mungkin aku ni lah yang kurang.
Dia nyadar, aku ni lah mungkin yang kurang, aku ni lah yang mungkin kurang setakok ni. Musuhi tetangga sudah baik dengan aku. Mungkin dengan kebaikan kita, dia bisa berubah. Dia bisa jadi lebih baik dengan kita. Apalagi mungkin dia bisa bertaubat karena kebaikan kita. Ini lebih luar biasa lagi. Selagi dia berbuat baik, beramal baik, karena kita, gara-gara kita, maka pahala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh tetangga kita tadi, kita bakal dapat juga pahalanya. Ini lebih luar biasa lagi. Jadi tetaplah berbuat baik kepada tetangga. Ini perintah Allah. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baik dengan kita, alhamdulillah. Dia tak baik dengan kita juga, tidak apa-apa. Serahkan semuanya pada Allah. Yang penting kita terus berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga kita, agar kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman. Lalu yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan pesan Rasulullah yang ketiga, tanda-tanda orang yang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamumu. Masyaallah hadirin, kita diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan mereka yang datang ke rumah kita. Mereka yang datang ke rumah kita berikan jamuan terbaik. Apalagi kita tahu yang datang ke rumah kita ni orang-orang soleh, yang datang ke rumah kita ni ulama, yang datang ke rumah kita ni kiai, hamba-hamba Allah yang beriman. Lebih lagi kita muliakan mereka, karena dengan kedatangan tamu-tamu yang mulia, orang-orang yang baik datang ke rumah kita akan memberikan keberkahan tersendiri untuk kita. Dan kalaupun mungkin kita tahu yang datang ke rumah kita ni bukan orang baik, mungkin secara zahirnya tadi galak maksiat, mungkin galak berbuat tak benar, tetap kita berbuat baik dengan dia. Karena kita mungkin di hadapan kita, mungkin di mata kita dia ni galak bermaksiat, di mata kita galak berbuat dosa, tapi kita tak tahu ketika dia sudah balik ke rumahnya, ketika di malam harinya macam mana, tetap berbuat baik kepada tamu-tamu Allah, tamu-tamu yang datang ke rumah kita, siapapun itu. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin di antara tamu-tamu yang datang ke rumah kita, ada salah satu di antara mereka yang akan berikan rahmat untuk keluarga kita. Ada salah satu di antara mereka mungkin yang akan membawa keberkahan untuk keluarga kita. Mungkin ada salah satu di antara mereka yang mendatangkan rezeki untuk keluarga kita. Maka muliakan setiap orang yang datang ke rumah kita. Suguhkan mereka makanan. Kalau kita punya makanan, junjuk makanan. Kalau tak katik makanan, kita kasihkan minuman. Atau setidaknya paling tidak, junjuk minum. Aqua jadilah. Itulah taruh aqua mungkin di meja makan kita, mungkin di meja tamu kita. Jadi kalau ada yang datang, kita suguhkan tu, ajak masuk, kita kasihkan aqua dulu. Atau kalau tak katik nian, mungkin kita lagi buntu-buntu nian, setidaknya ajak duduk dulu. Ajak duduk dulu. Cerita hingga apa? Cerita, dengar cerita dia main ni main itu, paling tidak kalau tak pacak membantu dia, kita tolak dengan cara yang baik-baik. Atau mungkin wong ni datang cuma sekedar nak ada rasan, mungkin nak minjam duit, atau mungkin nak minta duit, atau minta-minta datang kan. Kalau kita punya harta lebih, kasihkan. Seberapa kita ada, semampu kita ada. Kalau kita tidak bisa membantu dia, maka tolak dengan cara yang baik. Paling tidak ya kita ngomong, maaf nian nak kata, aman kau tu lah jauh-jauh datang, duduk dulu minum dulu. Minum banyak putih dulu. Atau kita ada banyu es di rumah, minum es dulu. Karena capek kau tu kan, panas. Mana aku dak pacak ni nak minta tolong bantu. Aku ni ada ini juga, ada keperluan juga. Atau aku dak kata ni lagi megang, dak megang ni. Jadi kita tolak dengan cara yang baik-baik. Tapi kalau bisa kita bantu dia, jangan kita cugai harapan wong. Ada minta-minta mungkin, ada minta sesuatu kepada kita, pengemis mungkin, datang kepada kita. Bagaimana tanggapan kita? Kita kasihkan. Ada 1,000, 2,000 tunjukkan. Ini jangan putuskan hajat wong. Jangan putuskan hajat wong. Ini guru kami, termasuk ayah kami ngajarkan, kalau ada orang datang kepada kita, jangan putuskan hajatnya. Ada 1,000, kasih 1,000, 2,000, setidaknya paling tidak itu. Kalau ada minta-minta dengan kita, ini kadang orang minta ni untuk beli iPhone, mungkin untuk nyabut, itu urusan dia dengan Tuhannya.
Dia datang kepada kita, kita tidak tahu, mungkin pada saat itu memang lagi butuh nian, mungkin dia ni biasa mabuk, mungkin dia ni biasa nyabu, cuman pas datang kepada kita memang lagi perlu nian, maka tetap kasihkan kepada dia. Kita tidak tahu kan bagaimana keperluan dia. Karena secara zahir memang kakinya yang melangkah kepada kita, tapi secara hakikat Allah yang menggerakkan dia datang kepada kita. Jadi jangan putuskan hajat mereka yang datang kepada kita. Kita usahakan, kita bantu. Kalau tak katik juga, ya sudah sekadarnya baik. Apa yang ada. Kalau tak katik juga, tolak dengan cara yang baik. Ini, jadi jangan putuskan, jangan cugai, minta hajat dengan kita. Nah begitu juga kita wajib untuk memuliakan tamu. Tamu tu kita muliakan, wajib hukumnya. Tapi perlu diingat juga, mentang-mentang tamu wajib dimuliakan, kita sebagai tamu juga harus tahu adab. Kita sebagai tamu juga harus tahu sopan santunnya. Ada adab sebagai bertamu. Kita jingok, kira-kira kalau datang ke rumah wong ini, waktunya pas dah, nganggu dah. Ini perlu diperhatikan juga. Pas kita berkunjung ke rumah wong, pas kita nak datang ke rumah wong, apalagi ke rumah ulama, ke rumah kiai, kita jingok, kira-kira di waktu istirahat dah. Jam berapa galak istirahat ni? Kita rasakan mungkin jam siang, jam 2 siang. Ni jangan datang jam-jamnya ini. Kenapa? Karena mungkin lagi duduk siang. Kalau nak bertamu, datanglah di waktu pagi atau di waktu sore. Mungkin di waktu pagi kan lagi seger-segernya, atau di waktu sore lagi-lagi santai-santainya. Jadi jangan datang ketika jam-jam bukan jam-jam umum atau jam-jam istirahat. Karena kita salah satu adab bertamu juga, ketika kita bertamu ke rumah wong, kita tidak boleh mengganggu waktu pribadi tuan rumah itu tadi. Apalagi misalnya meci jam makan, ini biasa jam 12 ini ngajak makan, kita datang ke sana, kita meci dan jam makan, dia diajak makan. Ini tak baik, ini ghalil adabnya kurang. Terus juga ketika kita datang ke rumah wong, kalau kita punya kebutuhan, sampaikanlah. Kalau pengen bercerita sekali-sekali, tidak apa-apa, cuman jangan tiap kali. Hari ini datang cerita itu, besok datang lagi cerita itu, besok yang lagi datang cerita itulah. Kan lama-lama pening gitu kan, tuan rumah ni bakal pening, ringam. Bahasa kita tu ringam, gunyam. Ya kalau sekali 2 kali ya lemak, tanggapi cerita orang ngopi. Kecuali kalau tuan rumah tu ngajak, ada gawe tak besok, katik payo jatuh main ke rumah. Atau misalnya ngenjuk tahu jam. Kalau kata gawe melok jam makan ini. Man perhatikan juga kira-kira ngajak ni apa basa-basi baik. Karena ada wong ini kan nak basa-basi juga. Cak kita datang setiap hari ke rumah wong kan, kita ciren-ciren ni baik. Kita ni harus punya yang namanya ilmu hal. Ngasokan kita tu kira-kira bagus dak, pantas dak. Kira-kira wong tu masih nerima dak. Kalau orang Palembang itu kan, kalau yai dulu ngajari kalau kita bertamu ke rumah wong, jingok suguhan wong tu apa. Kalau wong tu nyuguhkan kopi, berarti ngajak kelakar, panjang waktunya. Kalau dia nyuguhkan teh, berarti tak baca lama. Tidak baca lama. Kalau dia nyuguhkan banyu putih, apa kendak kau sampaikanlah, jangan banyak basa-basi. Kalau dimetuknya cuma banyu putih. Kalau tak katik banyu, langsung ngomonglah. Mungkin antara dua, dia ni katik waktu lagi apa dia ringam dengan kau. Aman tak disuruhnya masuk kau tegak di depan rumah, sudah ni terakhir kau ke rumah dia. Tercancang depan rumah. Ngapa? Tak boleh, tak diberi masuk. Jadi kita punya ilmu hal, terasakan dewek lah. Jadi kita memantaskan diri. Jadi bukan cuman tuan rumah yang wajib untuk memuliakan tamunya, tapi kita sebagai tamu kita juga punya adab. Jingok waktunya, jangan waktu istirahat, apalagi sampai tengah malam. Ini kadang berkunjung ke rumah kiai, berkunjung ke rumah ustaz kan, habis isyak, ustaz lagi istirahat, kiai guru kita nak lagi istirahat, habaib lagi istirahat, baru nak kita kunjung ini. Jangan, dia boleh adab, kecuali memang disuruh nian, lagi habis isyak lagi jam sekian beda. Dia kan lemak tadi zaman sekarang, zaman HP. Kita ngobong itu loh, nak ke rumah, kita nak ke rumah si fulan, rumah keluarga kita atau rumah kiai kita, guru kita, hubungi dulu, tanya assalamualaikum Ustaz, kira-kira tak di rumah, kami pengen mampir ke gini. Kata Ustaz jangan jam sekarang, agak jam sekian akan lemak. Jadi ada waktunya nak ngobrol, ada waktunya nak kelakar dan lain sebagainya. Jadi
Pertamu juga, nah ini kepalang bahas. Jadi ketika kita sebagai seorang tamu, pesan daripada wong lama, wong bingen, ini engen wong lingen, kalau kita bertamu ke rumah wong, masuk pecak wong buta, metu cak wong bisu. Masuk pecak wong buta, metu pecak wong bisu. Maksudnya ketika masuk ke rumah wong, jangan celingak-celinguk. Nyingoi jam wong, nyingoi dendeng wong, nyingoi aisan wong, apalagi nyingoi wong rumah wong. Jangan. Dan ketika kita masuk ke rumah wong, jangan ngadep ke dapur. Usahakan ngadep ke pintu luar. Ini kalau kita nak buat rumah, kita siapkan rumahnya, rumah kita tu, pintu ruang tamu ni ngadepnya keluar. Jangan ngadep ke dapur. Biar tamu kita ni tak nyingok ke dapur. Ini suatu adab juga. Kita kalau bertamu ke rumah wong, kita jangan masuk dapur wong, apalagi kamar, ruang-ruang pribadi dan lain sebagainya. Ada batasan sebagai tamu. Itu ketika kita menjadi tamu. Jadi masuk seperti wong dan keluar seperti wong bisu. Apa yang terjingok dalam rumah tadi, baik atau buruk, kita diam baik. Tak usah diceritakan. Apalagi kita nyingok ada mungkin di rumah ini dia lagi berbala dengan bininya, anaknya berebutan atau rumahnya lagi berantakan. Dah usah diceritakan kepada siapa-siapa. Masuk pecak wong buta, keluar pecak wong bisu. Kalau kita bertamu tu, apa hajat kita sampaikan di situ. Luar daripada hajat itu sudah selesai. Apa nak kelakar, cari teras rumah baik, di depan rumah baik, biar lemak ngobrolnya, dan lain sebagainya. Inilah. Jadi kita wajib memuliakan tamu, dan sebagai tamu juga kita harus punya adabnya, harus punya sopan santunnya. Inilah ketiga ciri orang-orang yang beriman. Pesan Nabi SAW, tanda di antara tanda orang beriman yang pertama, falyaqul khairan aw liyasmut. Orang beriman akan senantiasa menjaga apa yang keluar dari lisannya, dia selalu mengucapkan perkataan dengan perkataan yang baik, selalu ngomong dengan omongan yang baik. Kalau tak pacak ngomong dengan omongan yang baik, lebih baik diam. Yang kedua, fal yukrim jarahu, memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Jadi orang beriman itu menjaga lisannya, kemudian memuliakan tetanggunya dan memuliakan tamunya. Dan juga kita harus bisa menjaga adab kita sebagai seorang tamu ketika kita berkunjung kepada orang lain. Inilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan yang terbaik untuk kita, melapangkan hati kita untuk selalu berbuat baik, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, perintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengkelompokkan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Insyaallah, minallahumma amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna syakura, ja'alna sabura, ja'alna tahura, ja'alna fi innana saghira wa fi innasi kabira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.